Mais quand nous allons rencontrer Saïd, il faut que tu sois patiente. Qui a patience a paradis. En attendant, nous devons chercher un appartement pour nous loger. Bonjour madame, nous sommes à la recherche d'un appartement. Vide ou meublé? Meublé bien sûr. Peut-être que notre séjour sera court ici. Du coup, ça ne vaut pas la peine d'aller acheter des meubles. Je comprends, vous avez raison. Quel type d'appartement cherchez-vous? Un 2 pièces suffira, je crois. Ce qui est plus important pour nous, c'est le quartier. Ma copine préfère habiter près de chez sa mère, dans l'avenue du Roi Soldat. Au cas où sa mère aurait besoin de quelque chose, elle serait disponible. Vous comprenez? Oui, parfaitement. Également, elle a envie d'habiter dans un grand immeuble animé. Elle aime communiquer avec les autres. D'accord, j'ai un beau 2 pièces dans un grand immeuble qui donne sur le parc. Il n'est pas très moderne, mais clair. Il fait 60 mètres carrés avec un petit balcon. Il est en bon état. À quel étage se trouve l'appartement? Au 5e étage avec ascenseur. Et dans chaque étage, il y a 4 appartements. Le loyer est de combien? Il coûte un peu plus cher que les autres parce que la vue est parfaite. 800 €, charges comprises. Ce n'est pas grave. Est-il libre tout de suite? Oui, vous voulez le visiter? Non, nous sommes pressés un peu. Nous préférons nous y installer le plus tôt possible. سلام، من مصطفی شاکی هستم. امروز رسیدیم به یک اپیزود دیگر داستانمون. امیدوارم که بچه‌ها روزهای قبلی رو خوب دیده باشید. این دوره بچه‌ها مکالمه دوره‌ایه که هر ویدیو رو شما باید چندین بار ببینید، چون جملات مختلفی از توش استفاده شده و به شما میتونه کمک کنه که بهتر حرف بزنید. پس یادتون نره که هر روز رو چند بار ببینید تا ملکه ذهنتون بشه و داستان رو با هم ادامه بدیم. خب بریم شروع کنیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. هفته قبل بچه‌ها یادتونه که توی هواپیما بودن، داشتن میرفتن به بروکسل. عایشا میپرسه که میکان nous allons rencontrer سعید. میگه پس ما کی میریم سعید رو ببینیم؟ این همه گفتی آقا بیا با هم دیگه بریم، چی شد پس؟ محمد بهش میگه که il faut que tu sois patiente. Il faut que tu sois patiente. Sois بچه‌ها میدونید c'est le subjonctif présent du verbe être. این بالا طبق معمول میتونید ویدیوی سوبژانتیف رو برید ببینید. تو باید صبور باشی. کیا پاسیانس اپاردی. این یه دونه ضرب المثله. کسی که صبر داره بهشت رو داره. پس گر صبر کنی زعور حلوا سازی شاید معادل خوبی باشه برای این که کیا پاسیانس اپاردی. En attendant، در این فاصله nous devons chercher un appartement pour nous loger. تو این فاصله ما باید بگردیم دنبال یه آپارتمان برای ساکن شدن. یعنی بچه‌ها خیلی بیشتر از این صحبت‌ها شاید قرار بمونن اینجا. ببینیم چه اتفاقی میفته. میرن به یه دونه dans une agence immobilière، یعنی یه دونه آژانس املاک. Bonjour madame, nous sommes à la recherche d'un appartement. میگه سلام خانم، ما دنبال یک آپارتمان هستیم. اون میگه vide ou meublé، خالی باشه یا مبله. بچه مبله ما یکم شاید توی فارسی باش مشکل داشته باشیم. ما چون به کنپه و اینا میگیم مبل، فکر کنیم مبلم از این میاد. مبله بچه در اصل میشه اساسیه منزل، هر چیزی که میتونید توی خونه بذارید. و اینجا هم که میگه مبله منظورش این نیست که مبل داره توی آپارتمان، یعنی که با اسباب اساسی هست دیگه. و معمولا اینجوریه دیگه، اونجا معمولا اسباب اساسی دارن آدمان، هی اسباب اساسیشون رو انتقال نمیدن از این خونه و این خونه، مثل چیزی که تو ایران مرسومه. این میگه مبله بیان سور، معلومه با مبله باشه، مطمئنا مبله. peut-être que notre séjour sera court ici. میگه شاید اقامت ما اینجا کوتاه باشه، یعنی زیاد نمونیم تو این خونه. peut-être que بچه بعدش معمولا فوتور استفاده میکنه. du coup در نتیجه یکم عامیانه هست. پس مثل alors donc du coup ça ne vaut pas la peine d'aller acheter des meubles. پس به زحمتش نمیارزه که بریم اسباب اساسیه بخریم. ça ne vaut pas la peine از فعل بچه valoir میاد
Ça vaut la peine de quelque chose یعنی به زحمتش میارزه. Ça ne vaut pas la peine de faire quelque chose یعنی به زحمتش نمیارزه. Je comprends. Vous avez raison. میفهمم. شما حق با شماست. یعنی شما حق دارید. Avoir raison بچه‌ها c'est une locution verbale یعنی حق با شماست. Quel type d'appartement cherchez-vous؟ دنبال چه نوع آپارتمان هستید؟ Un 2 pièces suffira. یه دونه 2 قسمته کافیه. ما توی بچه فارسی معمولا برای آپارتمان از خواب استفاده میکنیم. میگیم یه خواب است، 2 خواب است. اینا ولی اون سالن رو هم استفاده میکنه. یعنی چیزی که ما میگیم یه خوابه در اصل یه خواب داره و یه دونه سالن داره دیگه در حالت نرمالش که به این میگیم 2 پیس. یعنی اگر 2 خوابه باشه میشه 3 پیس. پس یادتون باشه ان 2 پیس یعنی من یه آپارتمان یه خوابه میخوام. suffira کافی خواهد بود. futur simple je crois. C'est ce qui est plus important pour nous c'est le quartier. اون چیزی که بر ما مهمتره محل است. ma copine دوستم حالا یا مثلا دوست دخترم préfère habiter près de chez sa mère. خالی بند رو نگاه کن. محمد که اصلا دوست قدیمی اینا بوده حالا داره میگه آیشه دوست دختر منه و دوست داره کنار خونه مادرش زندگی کنه. مادرش میدونید که بچه چی شده بود مادرش؟ دسده. مادرش اصلا فوت کرده بود. بعد هیچ میگه دوست داره کنار مادرش زندگی کنه. dans l'avenue de Roi Soldat توی خیابون روا سولدر چه اسمی هم داره شاه سرباز مثلا یا سرباز شاه. au cas où sa mère aurait besoin de quelque chose elle serait disponible. یعنی در صورتی که مادرش به کمک نیاز داشته باشه یا اگر مادرش به کمک نیاز داشته باشه اون در دسترس خواهد بود. بچه اینم دوباره کندیشنال ویدیوشو میتونید برید ببینید. au cas où مثل سیه یعنی سی فلان فقط بعد از اوکاو دیگه مثلا پرزان نمیاد بعدش کندیشنل میاد اون دومیش هم کندیشنل میاد. بعد میگه که آره el serait disponible. vous comprenez میگه متوجه که هستید که بعد میگه oui parfaitement اون خالی ها رو داره میبنده و اونم میگه بعد متوجه. également حالا اینجا رو داشته باش. elle a envie d'habiter dans un grand immeuble animé. Hélène communique avec les autres. همچنین دوست داره علاقه داره تمایل داره avoir envie de quelque chose زندگی کنه توی یک ساختمون بزرگ. بچه‌ها ما آپارتمان که تو فارسی میگیم به اون مجموعه هم میگیم آپارتمان ولی آپارتمان هر واحد رو ما بهش میگیم آپارتمان. کل ساختمون میشه ایمبل و در اصل در تضاد با مبل یه چیزی که میتونیم جابجاش کنیم یعنی اسباب اساسی از اینجا ببریم به اون خونه ولی ایمبل یعنی یه چیزی که نمیتونیم جابجاش کنیم یعنی خود خونه. پس ایمبل میشه اون خود ساختمون مبل میشه اسباب اساسی. این دوست داره توی یه دونه ساختمون پر سر صدا پر رفت و آمد باشه. حالا خودتون شاید بتونید حدس بزنید چرا اینا دنبال یه جای خلوت نیستن؟ چرا دنبال یه دونه ساختمون شلوغن؟ حالا خودش اینجا که گفته علم کمیونیکه avec les autres گفته این دوست دخترم دوست داره با بقیه در ارتباط باشه ولی شما که میدونید داستانش چه قراره. اینا چرا اومدن میخوان توی یه دونه ساختمون شلوغ پلوغ برن خونه بگیرن دیگه خودتون باید بگید. اینم که مثلا از هیچ جا خبر نداره میگه d'accord j'ai un beau de pièces dans un grand immeuble qui donne sur le parc. میگه آره من یه دونه یه خوابه حالا ما تو فارسی یه خوابه مامان دارم j'ai un beau تو quartier یه دونه یه خوابه مامان دارم. این بونگایا میگن dans un grand immeuble توی یه دونه ساختمون بزرگ qui donne sur le parc که مشرف به پارک. donner sur quelque chose بچه‌ها یعنی مشرف بودن به جایی مثلا donner sur la rue یعنی مشرف بودن به خیابون. هیچ ویوی پارک هم داره. این n'est pas très moderne خیلی مدرن نیست mais clair ولی روشنه پرنوره لومینو هم میتونیم بگیم. il fait 60 mètres carrés. برای مسائل از فقه استفاده میکنیم. 60 متر کره متر کره بچه میشه متر مربع. متر مربع بخوام بگیم میشه متر کوب. avec un petit balcon یه بالکن کوچولو هم داره. il est en bon état. بچه il est en bon état یعنی وضعیتش خوبه مشکلی نداره تر و تمیزه. il est en bon état یادتون باشه. à quel étage se trouve l'appartement؟ تو چه طبقه ای آپارتمان؟ se trouve یعنی واقع شدن برای مکان استفاده میشه. au 5e étage avec ascenseur. طبقه 5
با آسانسور بچه ها بدونید اعداد ترتیبی رو یه یم بهشون اضافه کنی درست میشه. مثلا میگیم دوزیم، troisième، quatrième، dixième، vingtième، centième. فقط اولیه که ما میگیم پرومیه یا پرومیه، سوگوند یا سوگوند هم میتونیم بگیم به جای دوزیم. ما بقیه دیگه فقط یم بذارید تمومه. dans chaque étage il y a 4 appartements. عالی شد. و تو هر طبقه‌ای 4 تا آپارتمان یا 4 تا واحده دیگه. خوبه برای اینا دیگه میخوان خیلی پر سر صدا اینا باشه. Le loyer de combien? Le loyer est de combien? Le loyer بچه میشه اجاره بها. لوه فعلشه اجاره کردن. Le loyer یعنی اجاره بها و خود مستاجر میشه لوکاتر. مالک هم اگه بخوام بگیم میشه le propriétaire. اجاره چنده؟ میگه il coûte un peu plus cher que les autres. یکم گرونتره از دیگران. مقایسه داره میکنی پلوس cher. بعضی میگن des autres. اشتباهه. بچه ها که باید بذاریم وقتی میخوایم از برای کمپاریزون استفاده کنیم. دوباره ویدیوهای مقایسه رو میتونید ببینید. parce que la vue est parfaite. برای اینکه ویوش عالیه. 800 € charge comprise. 800 یورو با احتساب شارژ. اگه یعنی شارژش جدا نباشه میگن charge comprise. بچه 800 هم نمیگم. اگر ما این عددا به شکل صفت باشه که یه اسمی بعدش باشه خیلیشون حرف آخرشون خونده نمیشه. مثلا یکیش همین وی نمیگه ویت. اگه خالی باشه یا بعدش وایل باشه بله مثلا میگیم ویتامی، مثلا ویت اتودیوم. ولی اگه کنسون باشه میشه 800 مثلا یا 500. نمیگیم 5 یا نمیگیم 600 میگیم 600. 800 € charge comprise با احتساب شارژ. ce n'est pas grave. مشکلی نیست. بله که مشکلی نیست. اون کاری که شما قرار برید انجام بدید اونجا قیمت خیلی مهم نخواهد بود. ce n'est pas grave. مهم نیست. est-il libre tout de suite؟ میگه همین الان خالیه، آزاده. oui vous voulez le visiter. بعضی وقتا بچه‌ها لیبر نیست. مثلا میگن که libre à partir de 15 janvier. از 15 ژانویه به بعد مثلا در دسترسه، خالی میشه. ولی نوشته تو سویت یعنی فوراً. تو سویت هم میگیم یعنی تا همین الان، تا یکم دیگه 2-3 دقیقه دیگه میرم برمیگردم. vous voulez le visiter؟ میخواید ویزیتش کنید، بازدید کنید؟ میگه non nous sommes pressés un peu. یکم عجله داریم. عالی شد. معلومه که عجله داریم. nous préférons nous y installer le plus tôt possible. ما ترجیح میدیم که در اونجا مستقر شیم. بچه سنستله اکل کشید یعنی مستقر شدن. le plus tôt possible. دوباره اینم بچه مقایسی البته صفت عالی بهش میگیم. سریع ترین وقت ممکن. le plus tôt possible. هر چی سریعتر بهتر. این اصلا ایغه که میدونید کمپلمان دولیه. دوباره میتونید برید ویدیوش رو ببینید. ما ترجیح میدیم سریع ترین وقت ممکن بریم. همین الان آقا پولو بگیر، کلیدو بده، ما بریم توش. بریم تو چی کار کنیم نمیدونیم. هفته بعد باید بریم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. مرسی که با من همراه بود.